پہلے حادثات میں روزانہ 3 اب 2 لوگ مرتے ہیں۔ ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کا اعتراف۔ ڈمپرز کے لیے کراچی میں 4 فٹنس سینٹرز بنانے کا اعلان۔ ای چالان کی وکالت بھی کی۔ بولے اب تک 10,000 لوگ چالان معاف کروانے آ چکے۔ نمبر پلیٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ یا چھپانے پر بھی مقدمہ درج ہوگا۔ سسٹم کا خوف نہیں ہوگا تو تبدیلی کیسے آئے گی؟ فائن اماؤنٹ ہوتا ہے وہ ڈیٹرنٹس کے لیے ہوتا ہے، اور اگر کوئی بندہ پہلی دفعہ دیکھے نا سرکار نے معاف کیا ہوا ہے ابھی جو ہے نا کہ رجیم ہے، تو یہ بھی ایجوکیشن ہے۔ اب آپ کو میں بتاؤں کوئی 10,000 کے قریب نا لوگ ہمارے پاس آ چکے ہیں سہولت سینٹروں پر، اور جیسے جاوید صاحب نے کہا کہ کون سا سسٹم ہے کہ کوئی ریڈریسل کیسے کرے، تو ٹکٹ کے پیچھے ہی بھائی لے کر آئیں ٹکٹ، اس کے پیچھے ہی ہمارے 11 کے 11 سہولت سینٹرز لکھے ہوئے ہیں، آپ ادھر چلے جائیں اور آپ جا کر انڈرٹیکنگ دیں گے، وہ بھی ڈیجیٹل ہے، آپ کو لکھنا بھی نہیں ہے، صرف آپ نے بتانا ہے کہ میری غلطی ہے اور میں اس کو مانتا ہوں اور مجھے ویور چاہیے، تو آپ کو ویور ہو جائے گا، یعنی کہ آپ کو 2 منٹ لگنے ہیں، اور اگر اس کے بعد بھی آپ غلطیاں کریں تو دین یو آر اے ڈینجرس سٹیزن۔ اگر آپ کے لیے کوئی ہمدردی رکھتا ہے تو وہ سٹیزن جو ہے سوسائٹی کے خلاف ہے میرے نزدیک، وہ آپ کو اصلاح دے کہ یار تم ایک دفعہ معافی مانگ کر آئے ہو، پھر تم جو ہے ٹکٹ لے کر آ گئے، اور پھر تم لے کر آ گئے، تو دیٹ مینس کہ یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ یور سیلف، یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ لائف، یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا فیلو سٹیزن، اینڈ یو آر اے ڈینجرس سٹیزن۔ اور ان کے لیے پھر ہم اتنا سوچیں کہ بھائی اب ان کو 200 کر دو تاکہ یہ افورڈیبل ہو، یا 400 کر لو، تو میرے خیال میں یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے جو کہ لا کو فلاؤٹ کر رہے ہیں۔ ہیوی وہیکل ڈرائیورز کی شامت، ٹریفک پولیس نے کمر کس لی۔ ڈیفنس ٹریفک پولیس کی ہیوی ٹریفک کے خلاف کارروائیاں۔ ایک ڈمپر اور ٹینکر تحویل میں لے لیا۔ ڈمپر اور ٹینکر میں ٹریکر نصب نہیں تھا۔ ڈمپر اور ٹینکر ڈرائیور کے خلاف دفعہ 279 کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ ہیوی وہیکل ڈرائیورز کی شامت آ چکی ہے۔ ٹریفک پولیس نے کمر کس لی ہے۔ ڈیفنس ٹریفک پولیس کی ہیوی ٹریفک کے خلاف کارروائیاں۔ ایک ڈمپر اور ٹینکر تحویل میں لے لیا۔ ڈمپر اور ٹینکر میں ٹریکٹر نصب نہیں تھا۔ ڈمپر اور ٹینکر ڈرائیور کے خلاف دفعہ 279 کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ہیوی وہیکل ڈرائیورز کی شامت، ٹریفک پولیس نے کمر کس لی۔ ڈیفنس ٹریفک پولیس کی ہیوی ٹریفک کے خلاف کارروائیاں۔ ایک ڈمپر اور ٹینکر کو تحویل میں لے لیا۔ ڈیفنس ٹریفک پولیس کی ہیوی ٹریفک کے خلاف کارروائیاں۔ ایک ڈمپر اور ٹینکر تحویل میں لے لیا۔ ڈمپر اور ٹینکر میں ٹریکر نصب نہیں تھا۔ ڈمپر اور ٹینکر ڈرائیور کے خلاف دفعہ 279 کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ہیوی وہیکل ڈرائیورز کی شامت آ گئی ہے۔ کراچی میں 89 ٹریفک سگنلز میں سے 49 خراب ہے۔ سابق صدر کراچی چیمبر جاوید بلوانی نے کارکردگی کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ بولے اجرک کی نمبر پلیٹ پر ہی چالان کر رہے ہیں۔ دیگر صوبوں سے آئی گاڑیوں پر اجرک نہیں ہوتی تو پھر چالان کیسے ہوگا؟ جرمانے کی جگہ پوائنٹ سسٹم بنانے کا مشورہ دیا۔ کہا پوائنٹس کی حد ختم ہونے پر لائسنس منسوخ ہونا چاہیے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کراچی کینٹ اسٹیشن کی اپ گریڈیشن کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں بولے کراچی روشنیوں کا شہر ہے جہاں ریلوے کا نظام بوسیدہ بن گیا۔ کراچی کینٹ ریلوے اسٹیشن کی شاندار طریقے سے تزئین و آرائش کی گئی۔ سندھ حکومت سے بھرپور تعاون کریں گے۔ اکثر شاہد کی وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ کراچی کینٹ اپ گریڈیشن اور نیو شالیمار کا بھی افتتاح کر دیا۔ شہباز شریف نے کراچی کینٹ کی اپ گریڈیشن پر خوشی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر وزیر ریلوے حنیف عباسی نے وزیر اعظم کو کینٹ اسٹیشن کی اپ گریڈیشن پر بریفنگ دی۔ شہباز شریف نے کہا کینٹ اسٹیشن میں فرسٹ کلاس اور اکنامی کلاس قابل دید ہے۔ کراچی روشنیوں کا شہر ہے جہاں ریلوے کا نظام بوسیدہ بن گیا تھا۔ وفاقی حکومت سندھ کے ساتھ ہے۔ پاکستان کا روشنیوں کا شہر ہے اور یہاں پر ریلوے جو ایک بوسیدہ نظام بن چکا تھا، میں بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عباسی صاحب پاکستان ریلوے کے اس بوسیدہ نظام کو جدید نظام میں بدلنے کے لیے جس طریقے سے محنت کر رہے ہیں، میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وفاقی ریلوے حنیف عباسی نے اپنے خطاب میں کینٹ اسٹیشن کی تزئین و آرائش پر تعاون کرنے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ کراچی سٹی اسٹیشن پر بھی جلد کام شروع کریں گے۔ جناب پرائم منسٹر، میں آپ کا شکر گزار ہوں
کہ آپ نے اتنی مصروفیات میں سے اپنا وقت نکالا اور کراچی اسٹیشن کی اپ گریڈیشن اور شالیمار ایکسپریس کی اپ گریڈیشن کے انوگریشن کے لیے یہاں تشریف لائے. کراچی کا دوسرا اسٹیشن بھی انشاءاللہ سٹی والا اس کو بھی ہم تیار کرنے جا رہے ہیں. اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا سندھ حکومت ریلوے کی ترقی کے لیے وفاق کی مکمل حمایت کے لیے تیار ہے. انہوں نے وزیر اعظم سے سکھر حیدرآباد موٹر وے کو جلد از جلد مکمل کرانے اور ٹرانس سروس شروع کرنے کے لیے تعاون کی بھی درخواست کی. ہم بالکل کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ سندھ کے لوگوں کے یہ برانچ لائنز اور جو ہے ان پہ ہم آپ کے ساتھ مل کے ان کو واپس ریوائیو کر سکیں. میں نے یہی کہا تھا کہ جب تک سکھر حیدرآباد روڈ بنے ہمارے لیے یہ ایک آسرا ہوگا, اس لیے کہ پرائم منسٹر صاحب اس روڈ کو آپ نے پہلے بھی بڑی کوشش کی. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس کے لیے بھی جلد سے جلد اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں. ایک ماس ٹرانزٹ سسٹم ہونا چاہیے اور جب تک کراچی سرکولر ریلوے اور ہم اکیلے نہیں کر سکیں گے ہمیں اس میں وفاق کی مدد کی ضرورت پڑے گی. افتتاحی تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ, چیف سیکرٹری سندھ اور دیگر حکام بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے. وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل کی رہائش گاہ پہنچ کر صاحبزادے کی شادی پر مبارکباد دی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے نوابزادہ جام کرم علی اور پرنس جام قائم علی کی رہائش گاہ پہنچ کر ملاقات کی. کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ اقصی شاہد 24 نیوز کراچی. ایم کیو ایم نے بلدیاتی الیکشن سے راہ فرار اختیار کی. سینئر وزیر شجر انعام ایمن نے واضح کیا 27ویں ترمیم کی ابتدا بلاول بھٹو کے ٹویٹ سے ہوئی. وزیر اعظم نے ہم سے مدد مانگی. ایم کیو ایم کی سیاست ختم ہو چکی, آپس کی لڑائیاں ختم کر کے عوام کی سیاست کریں. متحدہ نے ہمیشہ تفریق کی سیاست کی. وزراء کے ہمراہ کینٹ اسٹیشن کا دورہ بھی کیا. اپ گریڈیشن پر اطمینان کا اظہار کیا. شالیمار ایکسپریس کے ڈائننگ اکنامک اور وی آئی پی کلاس کا معائنہ کیا. بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے. ایم کیو ایم کی پوری پارٹی جو ہے اس نے بلدیاتی انتخابات میں اپنا جو ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز پتہ تھی اس کو دیکھتے ہوئے راہ فرار اختیار کی. 27ویں امینڈمنٹ کی جو یہ شروعات بحث کی ہوئی وہ ایک چیئرمین پارٹی بلاول بھٹو زادہ صاحب کے ٹویٹ سے شروع ہوئی. مہنگائی کی بات کریں گے. کمشنر کراچی نے چینی کی قیمت 177 روپے فی کلو مقرر کی ہے, لیکن شہر کے بازاروں میں یہی چینی 200 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے. شہریوں نے انتظامیہ سے سرکاری نرخ پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا ہے. کاوش میمن کی رپورٹ. مقرر کردہ قیمت کچھ اور بازاری ریٹ زیادہ. شہری سرکاری قیمت پر چینی کے حصول کو ترس گئے. ضلعی انتظامیہ کی جانب سے چینی کی قیمت 177 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے, لیکن ریٹیل مارکیٹ میں چینی 200 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے. دکانداروں نے سرکاری نرخ نامے کو یکسر نظر انداز کر دیا, جس کے باعث شہری سستی چینی حاصل کرنے کے لیے در بدر بھٹکنے پر مجبور ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے قوت خرید ختم کر دی ہے. انتظامیہ سرکاری نرخ نامے پر عمل درآمد کرائے تاکہ عوام کو ریلیف ملے. چینی اتنی مہنگی ہے, ہر چیز مہنگی ہے, آٹا مہنگا ہے, کیا کریں, پریشانی ہو رہی ہے. مہنگی ہے نا, ہر چیز مہنگی کی ہوئی ہے گورنمنٹ نے. مختلف ریٹ ہے, کوئی قانون نہیں ہے. یہاں فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے وہ کام نہیں کرتے, کوئی بھی کام نہیں کرتا. 200 تک پہنچ گیا نا, پھر بھی کوئی جو ہے نا کمشنر کراچی نہ کوئی گورنمنٹ ہماری طرف سے کوئی بھی جو ہے نا اس پر کوئی ایکشن نہیں لے رہے ہیں. یہ باہر ایکسپورٹ ہو رہی ہے, جتنی ہے سب باہر بک رہی ہے, ہمیں مل رہی نہیں ہے, بہت مہنگی ہے. ہماری نظر چینی کا آٹا ہو گیا, دال ہو گئی, کوئی بھی چیزیں کھانے پینے کا آئٹم ہو گیا, بہت مہنگائی ہے. دوسری جانب ہول سیل گروسرز کا مطالبہ ہے کہ کرشنگ شروع نہ کرنے والی شوگر ملز کے خلاف فوری کارروائی کی جائے. کیمرامین امجد علی کے ساتھ کاوش میں سٹی 21. کہ الیکٹرک کا بجلی چوری کرنے والوں کے خلاف آپریشن جاری ہے. بن قاسم اور سائٹ کے صنعتی علاقوں میں کارروائی کے دوران 1300 کلو گرام سے زائد غیر قانونی تار ہٹا دیے گئے. ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق بجلی چوری کے باعث کمپنی کو 12 کروڑ روپے سے زائد کا مالی نقصان ہو رہا تھا. کہ الیکٹرک کا کہنا ہے کہ بجلی چوروں کے خاتمے کے لیے کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں سندھ سیکریٹریٹ تغلق ہاؤس کی تزئین و آرائش کے کام میں التوا نے سرکاری نظام کو بری طرح متاثر کر دیا. 3 فلورز پر مشتمل اس عمارت میں محکمہ داخلہ, اسکول, تعلیم, زراعت, قیمت و رسد, آبپاشی سمیت متعدد محکموں کا نظام متاثر ہو کر رہ گیا ہے. محکمہ انڈسٹریز, ٹرانسپورٹ, ثقافت و سیاحت اور دیگر محکموں کے افسران دفاتر سے غیر حاضر ہیں. سیکریٹریز, اسپیشل سیکریٹریز, ایڈیشنل سیکریٹریز, ڈپٹی سیکریٹریز اور دیگر ملازمین بھی دفاتر نہیں آ رہے.
कोरंगी मेहरान टाउन में झाड़ियों में आग भड़क उठी। रिफाइनरी की लाइन के करीब होने की वजह से खतरा संगीन था। ताहम फायर ब्रिगेड ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। काविश मेमन की रिपोर्ट। फायर ब्रिगेड ने बड़ा नुकसान टाल दिया। रिफाइनरी की लाइन के पास लगी आग को बरवक्त बुझा दिया। कोरंगी मेहरान टाउन सेक्टर 5 में नाले के करीब झाड़ियों में अचानक आग भड़क उठी। ताहम फायर ब्रिगेड ने फौरी कार्रवाई करते हुए आग पर मुकम्मल काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक आग मामूली नौयत की थी, लेकिन रिफाइनरी की लाइन करीब से गुजरने के बाइस मकाम हसास था। पर वक्त कार्रवाई ना होती तो नुकसान संगीन होता। ये कचरा झाड़ वगैरह में आग थी। ये नाला चल रहा है सेक्टर 5 मेहरान टाउन के सामने एरिया में, ठीक है। इसके नीचे बता रहे हैं कि रिफाइनरी की लाइन चल रही थी। अगर लाइन पे अगर अल्लाह का नुकसान हो तो बड़ा नुकसान होगा। बहरहाल अभी कोई खतरे की बात नहीं, आग बुझा दी गई। फैक्ट्रियों के सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि आग लगने की फौरी इतला दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझा दी। मैं अपना संतरी उठा के ले आया हूँ और नाले से पानी भर के हमने इस आग को बुझाना शुरू कर दिया। मैंने 1122 और NRL को कॉल की कि इस तरह आग लगी है। पानी नहीं मिला तो बाल्टी को नाले से भर भर के और कुछ कंट्रोल कर दिया। फायर ब्रिगेड भी टाइम पे आ गए, कंट्रोल में है अभी। फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने महज 15 से 20 मिनट में आग पर काबू पा लिया और खुशकिस्मती से हादसे में किसी किस्म का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। कैमरामैन हारिस के साथ काविश मेमन, सिटी 21। लांधी टाउन में कचरे के अंबार लग गए। लांधी 36C से गुजरने वाले नाले और सड़क पर गंदगी के बायस मकीन अजियत का शिकार हो गए। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। लांडी टाउन में सफाई सुथराई का नामो निशान तक नहीं, मकीन अजियत का शिकार हो गए। लांडी 36C से गुजरने वाले नाले और सड़क गंदगी और ताफून के बायस इलाका मकीन परेशान हो गए। इलाका मकीन कहते हैं कि नाले के साथ सड़क पर कचरा और नाले की दीवार भी कचरा उठाने वाली मशीनरी ने तोड़ दी। इस दीवार को अपनी मदद आप के तहत तामीर किया गया था। मकीनों के मुताबिक बारिश के दौरान नाले का पानी ओवरफ्लो होकर सड़क और घरों में दाखिल हो जाता है। रात के अंधेरे में मोटरसाइकिल नालों में जा गिरती हैं। आते नाले बिल्कुल बारिश में तो पूरा ऐसा रहता है बिल्कुल सब बराबर, और इधर इतनी परेशानी होती है आने जाने में लोगों को। बच्चे स्कूल के आते एकदम कोई भी कभी गिर जाता है, कभी कुछ हो जाता है, बहुत परेशानी होती है। शहर के रिहायशी इलाकों में कचरा कुंडी और नालों में कचरा जमा होना इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि कराची को पाक करने के लिए यूसी की सतह पर सफाई करवाएं तो शहर कचरे से पाक हो जाएगा। कैमरामैन कयूम शेख के साथ मोहम्मद हम्माद से। शहर कायद में खेलों की सहूलियात का फुकतान। खेल के मैदान कचरा कुंडियों और सीवरेज के पानी की नजर हो गए। कोरंगी 2.5 नंबर पर सेक्टर 33D का रहमानिया ग्राउंड कचरे का ढेर बन गया। इलाका मकीन कहते हैं इंतजामिया सिर्फ वादे करती है। ग्राउंड में मच्छरों से डेंगू और मलेरिया का खदशा पैदा हो गया। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। कोरंगी 2.5 नंबर पर सेक्टर 33D के रहमानिया ग्राउंड में सीवरेज के पानी और कचरा कुंडी से खेल की सरगर्मियां मुतासिर। इलाका मकीन कहते हैं ग्राउंड में गंदगी और गलाजत के बाइस बच्चे खेल नहीं सकते। ग्राउंड के साथ मस्जिद भी कायम है। सूरत हाल से नमाजियों को भी परेशानी का सामना है। सीवरेज के पानी से ताफुन फैलने के साथ मच्छर भी पैदा हो रहे हैं। बहुत गंदी स्मेल आती है यहाँ से गुजरते में। कचरा कुंडी भरी हुई है, ये ईदगाह भी है। यहाँ पे बच्चे खेलते हैं कूदते हैं, जरासीम हो रहे हैं, डेंगू हिल्ला। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि टाउन चेयरमैन, यूसी चेयरमैन और दीगर इदारों की जिम्मेदारी बनती है कि ग्राउंड को साफ करवाया जाए। ये तो हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। ये सीवरेज का निज़ाम है, ये कचरा कुंडी है, देखें कैसी भर के आगे आई हुई है। बारिश होती है, कचरा कुंडी पानी ये सब मिल जाता है। नमाजी नमाज के लिए तंग हो जाते हैं, आने जाने का रास्ता नहीं है। कंप्लेन बहुत की है, यूसी 5 है हमारी। चेयरमैन साहब को बहुत बार बोला है, सी में काम होता, डी में कोई काम नहीं होता। शहरियों का मुतालबा है कि जल्द अज जल्द ग्राउंड की हालत बेहतर की जाए ताकि बच्चे क्रिकेट और फुटबॉल खेल सकें। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। नॉर्थ कराची सेक्टर 11E का नागन चुरंगी तक गुजर नाला लिंक रोड की तामीर 5 बरस से इल्तवा का शिकार है। सूरत हाल के बायस हजारों शहरियों को मुश्किलात का सामना है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। जगह जगह कचरे के ढेर, कच्ची सड़क पर उड़ती खाक और खुले मैन होल। यह है नॉर्थ कराची सेक्टर 11E का अहम तरीन लिंक रोड। इसकी तामीर गुज़श्ता 5 बरसों से इल्तवा का शिकार है। शहरी कहते हैं रोड के तरफ बुलंद इमारतों का जाल बिछा हुआ है, जिसमें मुकीम हजारों खानदान बराह रास्त मुतासिर हो रहे हैं। सॉलिड वेस्ट के अमले ने सड़क से कचरा उठाना भी बंद कर दिया है। इतनी परेशानियां हैं कि लोग बीमार हो रहे हैं, धुआं उठता है, मिट्टी उठती है और 2 साल बाद आ जाते हैं, कहते हम रोड बना रहे, फिर गायब हो जाते हैं। 2 साल बाद आ रहे रोड। अभी नागन चुरंगी का अब हाल देखिए, खोद के डाल दिया, बीमार हो गया हूँ मैं। मेरी अखबार की शॉप है वहाँ, इतनी मिट्टी डस्ट उड़ती है कि परेशान है लोग, घर वाले सारे परेशान है। बारिश का पानी आता है, लोग परेशान है। तो ये नागन चुरंगी से लेके और आगे नाले तक ये वाली जो पट्टी आपने देखा, ये पूरी FL है। किसी अपार्टमेंट में जो है वो 1200 मकीन रहते हैं, किसी में 550 रहते हैं,
किसी में 250 रहते हैं। तो अगर ये हम देखें तो ये हज़ारों में चली जाती है फैमिलीज़, नंबर्स ऑफ पर्सन नहीं, नंबर ऑफ फैमिलीज़ में आपको बता रहा हूँ कि ये हज़ारों में जाती है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि नागन चौरंगी तक गुज्जर नाला लिंक रोड को जल्द अज जल्द तामीर करके सफाई के निज़ाम को मौसर किया जाए। कैमरामैन अजलान शीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। मंगोपी टाउन इंतजामिया ने सुरजानी टाउन के आवाम का देरीना मसला हल करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी रोड की तामीर शुरू कर दी। चेयरमैन मंगोपी टाउन हाजी नवाज बरोही कहते हैं सड़क की तामीर से लाखों अफराद को बेहतर सफरी सहूलियात मिल सकेंगी। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। शहरियों को सफरी सहूलियात फराहम करने का अज़्म। सुरजानी टाउन के मरकजी रोड की मरम्मत व देखभाल इदारा तरक्कियात कराची की जिम्मेदारी है, जिसकी हालत 20 बरस खराब रही। 90 मीटर चौड़ी 2 रविया इस सड़क पर मौजूद बड़े बड़े गड्ढे जानी व माली नुकसान के साथ ट्रैफिक जैम का सबब भी बन रहे थे। चेयरमैन मंगोपी टाउन हाजी नवाज अली बरोही ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इस सड़क की कारपेटिंग शुरू करा दी। कहते हैं इस अमल से 20 लाख अफराद को फायदा पहुँचेगा। ये रास्ता जो है पूरे कराची को ये मिलाता है बलोचिस्तान से, और नॉर्दर्न बाईपास इस रास्ते पे पड़ता है। ये एक ज़रूरी थी। जो जाम चक्रों जो यहाँ पे पूरे कराची का कचरा डंप होता है वो भी यही रास्ता इस्तेमाल होता है, पूरे कराची का कचरा यहाँ पे आता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हमने जो है दोस्तों से मशवरा किया, उन्होंने लब्बैक कहा और उस पर हमने मुख्तलिफ काम शुरू किया। आज आप कारपेट देख रहे हैं, इसके अलावा बहुत कुछ काम है। ये 2 ट्रैक 90 मीटर, एक आने वाला एक जाने वाला। मंसूबे के रूहे रवां कर्नल रिटायर्ड उमर खयाम का कहना था कि सड़क की बहाली से सरजानी टाउन की 10 यूसीज के मकीन सुख का सांस लेंगे। वाइस चेयरमैन यूसी 5 मुश्ताक अहमद बोले मंगोपी टाउन का इकदाम लायक तहसीन है। चेयरमैन साहब, तमाम यूसी चेयरमैन यहाँ पे जितने भी लगते हैं, सबका कोऑपरेशन हमारे साथ है और हम मिल के जो है इस काम को कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें न सिर्फ रोड का काम हो रहा है बल्कि सेंटर की ग्रीन बेल्ट जिसमें मोर देन 30,000 प्लांट्स हम लगा चुके हैं अभी तक। आवाम को जो है यहाँ पे सहूलत मिलेगी और काम जो है मैंने अभी बताया कि नवाज बरोही के ताउन से जो है ये प्राइवेट पब्लिक जो पार्टनरशिप है उसके तहत ये काम हो रहा है। 4 के चौरंगी ता अब्दुल्ला मोड़ ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी रूट को सिंध सॉलिड वेस्ट के डंपर भी जाम चाकरो कचरा मुंतकली के लिए इस्तेमाल करते हैं। आवाम ने सड़क की पायदारी बरकरार रखने के लिए कचरे के डंपर्स के अमले से कचरा ना गिराने की अपील की है ताकि सड़क की पायदारी बरकरार रखी जा सके। कैमरामैन अजलान शीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। स्टील टाउन पुलिस का अनोखा कारनामा, गुलशन हदीद और स्टील टाउन के मकीनों के गेस्ट हाउस के सामने धरने का मामला। एफआईआर में 8 माह के मासूम बच्चे हम्माद जरदारी को भी नामजद कर दिया। बच्चे के वालिद ने कहा कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। एफआईआर में कहा गया है कि हम्माद जरदारी समेत 14 नामजद और 50 नामालूम मुजाहिरीन ने डंडों और लाठियों से पुलिस पर हमला किया। मजदूर रहनुमा अमजद जरदारी के मुताबिक पुलिस ने पुरअमन धरने पर लाठी चार्ज किया। स्टील मिल के सिक्योरिटी एहलकार की मुद्दत में हम पर झूठा मुकदमा बनाया गया। मुकदमे में नामजद बच्चे के वालिद धनी बख्श समूह ने कहा कि जुल्म की इंतहा है। 8 माह के मासूम बच्चे को भी एफआईआर में नामजद कर दिया गया। नाजरीन, कराची में 24 घंटों के दौरान फायरिंग से 5 साला बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। औरंगी टाउन में 5 साला बुरहान नामी बच्चा अपने मामू के साथ मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था। नामालूम सम से आने वाली गोली लगने से जाँ बहक हो गया। उधर रिजविया में अवैस नामी शख्स को कत्ल कर दिया गया, जिसकी लाश हाथ पांव बंधे बरामद हुई। बल्दिया सईदाबाद में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हुए। गुलजार हिजरी में डकैती के दौरान 2 शहरियों को जख्मी किया गया। इसके अलावा औरंगी टाउन सेक्टर 4.5 और सोहराब गोट में भी अंधी गोलियां लगने से खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। औरंगी टाउन में 5 साला बुरहान नामी बच्चा अपने मामू के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। नामालूम सम से आने वाली गोली लगने से जाँ बहक हो गया। उधर रिजविया में अवैस नामी शख्स को कत्ल कर दिया गया, जिसकी लाश हाथ पांव बंधे बरामद हुई। बल्दिया सईदाबाद में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए, जबकि गुलजार हिजरी में डकैती के दौरान 2 शहरियों को जख्मी किया गया। इसके अलावा औरंगी टाउन सेक्टर और सोहराब गोट में भी अंधी गोलियां लगने से खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। शहर में इंसदाद दहशतगर्दी की 8 अदालतें खत्म कर दी गईं। जहां खत्म की जाने वाली अदालतों के मुकदमा दीगर अदालतों में मुंतकिल कर दिए गए। खत्म की जाने वाली अदालतों में कोर्ट नंबर 1, 2, 3, 7, 8, 17, 18 और 19 शामिल हैं। इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट नंबर 4 भी खाली है। सिंध हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट्स के 3 जजेस का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। तीनों जजेस का कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा उम्र के बायस खत्म किया गया।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज तेजी पर हुआ। 100 इंडेक्स ने दिन के इब्तिदा में 1,63,000 की अहम सतह को छू लिया। ताहम दिन के अख्ताम पर फरोख्त के दबाव ने मंदी का रुख इख्तियार करा दिया। इंडेक्स 248 पॉइंट्स की कमी के साथ बंद हुआ। काविश मेमन की रिपोर्ट। कभी तेजी कभी मंदी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव रहा। इख्तिताम पर मंदी से सरमायाकारों को मायूस कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी रोज का आगाज मुस्बत रुझान के साथ हुआ। दिन के आगाज में 100 इंडेक्स ने 1,63,602 की बुलंद तरीन सतह को छुआ। ताहम दिन के दौरान मार्केट में फरोख के दबाव ने तेजी बरकरार न रही। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 248 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,61,687 की सतह पर बंद हुआ, जिससे सरमायाकारों में मोहतात रवैया दिखा गया। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि इंडेक्स का 1,63,000 की सतह उबूर करना मुस्बत पेशरफ्त है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग और मंदी ने दिन के इख्तिताम पर मार्केट पर असर डाला। काफ़ी टाइम से आपने देखा है कि जो है ना फॉरेनर्स और म्यूचुअल मार्केट में सेलर थे। अब जो मोमेंटम बिल्ड हुआ, हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली जो है ना वो अगेन मार्केट में बाइंग शुरू हुई है। आज भी आप देखें मार्केट का आगाज़ काफ़ी पॉजिटिव हुआ है और काफ़ी टाइम बाद 1,63,000 की जो सतह थी वो मार्केट ने आज ब्रेक की। ये काफ़ी जो है ना वो अहम है। अगर इसको सस्टेन कर जाती है तो आने वाले दिनों में मार्केट में जो मोमेंटम अभी आप कंटिन्यूशन देख रहे हैं, आने वाले दिनों में भी हम देखेंगे कि मार्केट जो है ना वो बाइंग साइड पर हमें नजर आती है। कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव के बाद इख्तिताम पर फरोख के दबाव ने मार्केट की रवानी पर असर डाला। कैमरामैन अमजद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सोने की कीमत में इस्तेहकाम। आलमी मार्केट में सोना $4,083 फी औंस पर बरकरार रहा, जबकि फी तोला सोना 4,30,662 रुपये पर बरकरार रहा। 10 ग्राम सोना 3,69,223 रुपये पर बरकरार रहा। एक तोला चांदी 5,368 रुपये पर बरकरार रही। आलमी और मुकामी मार्केट में पीर को सोने की कीमतें मुस्तहकम रहीं, जबकि चांदी के नर्ख में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आलमी बिलियन मार्केट में सोना $4,083 फी औंस पर मुस्तहकम रहा। इसके बायस मुकामी सराफा बाजार में भी कीमतें मुस्तहकम रहीं। याद रहे, हफ्ते को सोने की फी तोला कीमत 9,100 रुपये की बड़ी कमी से 4,30,662 रुपये हो गई थी। दरी असना चांदी की फी तोला कीमत 55 रुपये इजाफे से 5,368 रुपये हो गई।